Namaskar, subject CPS1 and CPS2, curriculum and pedagogic studies school subject English. We will see today 3.4 writing skill. About writing, we will see meaning, nature, types, and procedure and techniques to develop writing skill. So let us see the meaning of writing skill. All of you know that writing is one of the basic skill. Listening is there, speaking is there, reading is there, and writing skill is there. So writing is also one of the important skill. uh, Writing, about the writing skill, some linguistic have defined it. According to Bacon, reading makes a full man and writing an exact man. See, आपण रीडिंग करताना आपल्याला आकलन होतं, अंडरस्टँडिंग होतं, वी गेट समथिंग. इट मीन्स दॅट वी बिकम अ फुल मॅन. But when we write, we become an exact man, because writing develop us as a exact man. So this is the meaning of Bacon. According to Bell, writing is a difficult art. It requires complete control of the muscles of the hand and wrist, and this control a small child does not naturally possess. See here, according to Bell, the nature of writing skill also explain. See what is writing. Writing is a difficult art. हे ही जी काही स्किल आहे, it is a difficult one because it requires so many things. What did it require? It requires complete control of the muscles. जोपर्यंत मसल्स कंट्रोल लहान मुलांना येत नाही, ते रायटिंग करू शकत नाही. मग मसल कंट्रोलमध्ये कोणते कोणते असतील? ऑफ द हँड अँड रिस्ट, अँड दिस कंट्रोल अ स्मॉल चाइल्ड डज नॉट नॅचरली पजेस. आणि लहान मुलांकडे हे मात्र नसतं किंवा ते डेव्हलप झालेलं नसतं. सो दॅट्स वाय रायटिंग इज ए डिफिकल्ट आर्ट. जनरली व्हॉट हॅपन इन अ स्कूल, सुरुवातीला रायटिंग स्किलच शिकवलं जातं, बट इट इज नॉट the natural process. We should develop the listening, speaking at the starting or in the preschool, because students does not or child does not naturally possess the ability of writing. So according to this definition, we will understood it. Let's see the nature of writing skill. When we discuss the nature of writing skill, we need some important things to develop a writing. So to develop a clear, fluent, and effective communication of ideas, we need a good writing skill. So in writing, we have to focus on syntax, sentence, structures, stylistic choice of the words and sentences. जर आपण काही लिहित असतो, एक some piece of paragraph or story you are going to write, you have to use proper syntax and sentences and structure of that sentences, and you have to select a stylistic words. It means that that will focus on your views. So this type of fluency must be there. Then grammar rules for verb, agreement, articles, pronouns, etc. And in writing, we have to use proper grammar also. ग्रामर जोपर्यंत चांगला यूज होत नाही, तोपर्यंत चांगलं रायटिंग सुद्धा डेव्हलप होऊ शकत नाही. मग ते वर्ब ॲग्रीमेंट असेल, आर्टिकल असेल किंवा प्रोनाऊन्स असतील, या सगळ्यांचा समावेश रायटिंग स्किल करत असताना आपल्याला विचारात घ्यायचे असतात. सो मेकॅनिक्स, हँडरायटिंग, स्पेलिंग्स अँड पंक्च्युएशन एटसेट्रा. पंक्च्युएशन अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. जर पंक्च्युएशन चुकले तर वाक्याचा अर्थ सुद्धा चुकू शकतो. सो मेकॅनिक्स, हँडरायटिंग, स्पेलिंग असेल किंवा हँडरायटिंग असेल, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टंट इन रायटिंग स्किल. देन ऑर्गनायझेशन, टॉपिक अँड सपोर्ट, कोहेन्शन अँड युनिटी. when you are going to develop a paragraph or story or any topic, you need some support, cohesion and unity. That paragraph should be organized in cohesion and unity. एक तंतोतंतपणा त्याच्यात आला पाहिजे. एक सपोर्ट, काही गोष्टी जर एक्सप्लेन करत असाल तर त्याला सपोर्टिंग लागणारे जे काही वाक्य असतील, काही मिनिंग असेल किंवा एक्सप्लेनेशन असेल, ऑल दिस थिंग शुड बी देअर. देन वर्ड चॉईस, वोकॅब्युलरी, इडियम्स अँड टोन, ह्या गोष्टीसुद्धा फार महत्त्वाच्या असतात की कोणता शब्द कोणत्या ठिकाणी आला पाहिजे. दॅट वर्ड चॉईस शुड बी देअर, वोकॅब्युलरी इज देअर, टोन इज देअर, ऑल दिस थिंग्स आर
इम्पॉर्टंट. देन पर्पज, द रिझन फॉर रायटिंग, की एखादा पॅसेज किंवा एखादा पॅरेग्राफ आपण का लिहितोय, त्याच्यामागे काय कारण असेल, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. देन ऑडियन्स, द रीडर, आणि लिहित असताना आपल्याला याचाही विचार करावा लागतो की हे कोणासाठी लिहितोय, व्हॉट इज द लेवल, व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द ऑडियन्स ऑर रीडर्स. सो वी हॅव टू डिसाईड, वी हॅव टू थिंक वेन वी राईट. द रायटिंग प्रोसेस, गेटिंग आयडियाज, गेटिंग स्टार्टेड, रायटिंग ड्राफ्ट, रिवायझिंग. ज्यावेळेस आपण लिहितो ना, इन दॅट प्रोसेस, इन दॅट रायटिंग प्रोसेस, फर्स्ट वी हॅव टू मस्ट हॅव some ideas, so we have to get ideas. So getting ideas is one of the important thing. Getting started, त्याच्यानंतर लिहायला प्रत्यक्ष स्टार्ट करणे. देन रायटिंग ड्राफ्ट्स, पहिला ड्राफ्ट तयार करणे, दुसरा ड्राफ्ट तयार करणे, परत रिवाइज करणे. सो ऑल दिस थिंग्स आर नीड. देन कंटेंट रिलिव्हन्स, क्लॅरिटी, ओरिजिनॅलिटी, लॉजिक एटसेट्रा, ऑल दिस थिंग्स आर इन्व्हॉल्व इन अ रायटिंग स्पीच. सो कंटेंट, रिलिव्हन्स, क्लॅरिटी, एखादं पॉईंट एक्सप्लेन करायचा असेल तर तो क्लॅरिटी असला पाहिजे, रिलिव्हन्स त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे, ओरिजिनॅलिटी असली पाहिजे, लॉजिक त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. ऑल दिस थिंग्स वी हॅव टू डिसाईड वेन वी राईट सम पॅरेग्राफ or some whatever we are going to. So clear, fluent and effective communication of ideas in writing, we need all these things. So this is the nature of a writing skill, what we have to think. Then types of writing skill, these are the writing skill. First one is that copying. Copying is very simple one, all of you know that, की लहान मुलांना आपण एखादा वर्ड लिहून देतो आणि स्टुडंट्स आर गोइंग टू कॉपी इट. सेंटेन्स असेल, वर्ड असेल, पॅरेग्राफ असेल. सो टीचर आस्क टू कॉपिंग डाऊन द वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्सेस, पॅरेग्राफ्स टू डेव्हलप द रायटिंग स्किल ऑफ द स्टुडंट. सो फर्स्ट टाइप ऑफ रायटिंग इज द कॉपिंग. Second one is that dictation. Generally this dictation is used in a higher classes. कधी कधी उच्च माध्यमिक किंवा सिनियर कॉलेजला आपण डिक्टेशन देण्याची पद्धत आहे. काय करतात, टीचर डिक्टेट द वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्स अँड पॅरेग्राफ अँड स्टुडंट्स कॉपिंग डाऊन इट. सो इट हेल्प्स टू डेव्हलप द रायटिंग स्किल ऑफ द स्टुडंट. देन कन्व्हर्शन इज देअर. कन्व्हर्शन और ट्रान्सफॉर्मेशन इज द अनदर टाईप ऑफ रायटिंग. हा एक फार महत्त्वाचा रायटिंग टाईप आहे. याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना रायटिंग करत असताना खूप इश्यू येतात. सो इट हेल्प्स टू डेव्हलप द रायटिंग स्किल. हे जर आपल्याला कन्व्हर्जन किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन जर व्यवस्थित समजलं, कोणतं वाक्य कोणत्या वाक्यामध्ये कसं ट्रान्सफॉर्मेशन करावं हे जर अंडरस्टँडिंग झालं, देन वी डेव्हलप आवर रायटिंग स्किल ॲबिलिटी व्हेरी गुड. सो टेक एन एक्झाम्पल, डू ॲज डिरेक्टर. कधी कधी परीक्षेमध्ये आपल्याला डू ॲज डिरेक्टर विचारलेले असतात. त्यासाठी आपल्याला ग्रामरचे सगळे रूल्स माहिती असलं पाहिजे, तेव्हाच आपण योग्य ते कन्व्हर्जन करू शकतो. म्हणून रायटिंग स्किलसाठी ग्रामर हे फार महत्त्वाचं असतं. देन कॉम्पोजिशन. आता कॉम्पोजिशन हे दोन प्रकारचं असतं. कॉम्पोजिशन ऑल्सो हेल्प्स टू डेव्हलप रायटिंग स्किल. देर आर टू टाईप्स ऑफ कॉम्पोजिशन. फर्स्ट वन इज दॅट गायडेड कॉम्पोजिशन and free composition. So let's see the what is guided and what is free. First, guided composition. Guided composition, in that word, त्या शब्दातच त्याचा अर्थ दिलेला, it is a guided one. The writing task is given by providing some points. In guided composition we have provided some points, some questions, ideas to write. So students follow it and write. कधी कधी तुम्ही 10वी-12वीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये गायडेड कॉम्पोजिशन असतं. शॉर्ट स्टोरी बनवण्यासाठी काही हिंट्स दिलेले असतात. एक राजा, त्याचे 4 मुलं, असे पॉईंट दिले आणि अकॉर्डिंग टू दॅट पॉईंट्स वी हॅव टू डेव्हलप अ स्टोरी. कधी कधी क्वेश्चन्स दिलेले असतात. लेटर रायटिंगसाठी क्वेश्चन दिलेले असतात. त्या क्वेश्चनच्या आधारे वी हॅव टू डेव्हलप अ composition. It is called a guided composition. For example, substitution tables are there, dictation is there, transcription is there, transformation of sentence is there, composition of incomplete sentence, reproduction of the, all these things are fall in the guided composition. Then free composition. The student are given writing tasks without any points. So ideas, questions to write. They are free to write. See, इट इज अपोजिट टू द गायडेड कॉम्पोजिशन. हिअर या ठिकाणी काय असतं की
कुठले हिंट्स नसतं, पॉईंट्स नसतो, आयडियाज नसतात, क्वेश्चन्स नसतात, परंतु विद्यार्थी टोटली फ्री असतात ते लिहिण्यासाठी. टेक एन एक्झाम्पल ऑफ नॅरेटिव्ह स्टोरी टाईप. कधी कधी नॅरेटिव्ह स्टोरी आपण त्यांना लिहायला देतो, रिफ्लेक्टिव्ह लिहायला देतो, एसे रायटिंग, लेटर रायटिंग, इमॅजिनेटिव्ह, लिटररी रायटिंग, abstract writing, explanation writing, etc. All this fall in a free composition. So these are the two types of composition: guided composition and free composition. Let's see the procedures and techniques to develop writing skill. See, there are so many techniques to develop writing skills. Some of them we will discuss here. First one is that copying exercise. हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. शिक्षक एखाद्या चार्ट असेल, फळावरती लिहून देणं किंवा पॅराग्राफ असेल, तो विद्यार्थ्यांना ते कॉपिंग करायला सांगणे आणि विद्यार्थ्यांचं रायटिंग डेव्हलप करणे. देन मॅचिंग पिक्चर्स अँड सेंटेन्स. अगेन काही पिक्चर्स द्यायचे, काही सेंटेन्स त्यांना त्याच्यावरनं लिहायला लावायचे, किंवा त्यांना मॅच करून त्यांना परत लिहायला लावणं. ही एक टेक्निक आहे. डिक्टेशन इज देअर. डिक्टेशनने आपण विद्यार्थ्यांचं रायटिंग स्किल डेव्हलप करत असतो. चूज अँड राईट करेक्ट सेंटेन्स. काही सेंटेन्स दिलेले असते, त्यातनं चूज करून ते पुन्हा लिहायला लावणे, अशी ॲक्टिव्हिटी आपण विद्यार्थ्यांना टेक्निक घेऊ शकतो रायटिंग स्किल डेव्हलप करण्यासाठी. ब्लॅक फिलिंग ॲक्टिव्हिटीज. काही वेळेस आपण एखादी ब्लँक फिलिंग ॲक्टिव्हिटीज विद्यार्थ्यांना देत असतो. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये अंडर दिस ॲक्टिव्हिटी सर्टन आयडियाज ऑर एरियाज विच प्रेझेंट प्रॉब्लेम्स can be identified and learners are asked to fill in the blanks. For example, take an example. लहान मुलांना आपण स्पेलिंग देतो, रबरची स्पेलिंग, तर आर यू देऊ आणि त्याच्यामधले शब्द गाडून देऊ आणि नंतर ई आर, म्हणजे त्यांना ते फिल करायचं असतो. सो ब्लँक फिलिंग ॲक्टिव्हिटीज इज देअर. सेंटेन्स बी देऊ शकतो. सो दीज आर द ॲक्टिव्हिटीज वी विल. देन जम्बल्ड वर्ड्स. कधी कधी आपण विद्यार्थ्यांना जम्बल्ड वर्ड देतो. उदाहरणार्थ EATCHRE हा जो काही शब्द आहे, याच्यापासून एखादा शब्द बनायला लावणं. टीचर हा शब्द त्यातनं बनवू शकतो. सो जम्बल्ड वर्ड्स आपण विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो रायटिंग स्किल डेव्हलपमेंटसाठी. देन कॅपिटल्स अँड स्टॉप्स. रायटिंग स्किल करत असताना कॅपिटल अँड स्टॉप्स, फुल स्टॉप्स वगैरे देण्यासाठीचे. देन कम्प्लिशन ऑफ द सेंटेन्स, पॅरेग्राफ, स्टोरी, व्हॉट एव्हर इट मे बी, त्याच्यासाठी आपण ही ॲक्टिव्हिटी रायटिंग स्किल डेव्हलपमेंटसाठी वापरू शकतो. देन सबस्टिट्यूशन टेबल्स आर देअर. सबस्टिट्यूशन टेबल आपल्याला माहितीच आहे की तक्ता द्यायचा, वर्ड द्यायचा, एकाकडे नाऊन असतील, एकामध्ये वर्ब असतील, एकामध्ये अधिक माहिती असेल, ते वर्ब आणि सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट योग्य ते वापरून विद्यार्थी त्या टेबलवरनं अनेक वाक्य डेव्हलप करत असतो. सो दिस टाईप ऑफ सबस्टिट्यूशन टेबल्स वी कॅन गिव्ह टू स्टुडंट टू डेव्हलप अ रायटिंग स्किल. सो सबस्टिट्यूशन टेबल इज देअर. देन ट्रान्सफॉर्मिंग सेंटेन्स. सेंटेन्स ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी देऊ शकतो. डू ॲज डिरेक्टरमध्ये पाहिला, टेन्स असेल, ॲज सून ॲज असेल, पॅसिवाईज असेल, डिग्रीज असतील, असे वेगवेगळे ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी विद्यार्थ्यांना आपण देऊन त्यांचं रायटिंग स्किल डेव्हलप करू शकतो. स्टोरी रायटिंग आहे, विद्यार्थ्यांना स्टोरी रायटिंग करायला आपण देऊ शकतो. देर आर सो मेनी टेक्निक, बट वी हॅव टू यूज दिस टेक्निक अकॉर्डिंग टू द क्लासनुसार. लहान क्लासला आपण सोप्या वरच्या टेक्निक वापरू शकतो, मोठ्या क्लासला खालच्या टेक्निक वापरू शकतो. सो अकॉर्डिंग टू द क्लास अँड लेवल ऑफ देअर और एज ग्रुप ऑफ दॅट स्टुडंट, वी हॅव टू यूज प्रॉपर टेक्निक टू डेव्हलप अ रायटिंग स्किल. So whatever I present before you, I have took some reference from this book. You also study and go for detail, go through the books and take in detail. So hope you understand this topic, what I have explained about writing skill. Thank you very much.